Hello everyone, welcome to AD Academy. We will discuss the topic auxiliary nurse midwife in the complete syllabus and the main topics are discuss main topics are community health nursing for 17 marks, health promotion, primary health care which includes prevention of disease and restoration of health, child health nursing, midwifery, health center management. These topics are the syllabus level. This is language main topics. First topic is midwifery. That is 27 marks. It includes pregnancy time, labor time, after delivery. Pregnancy period is antenatal, labor time which means delivery time, and intranatal, and after delivery it's known as postnatal. It also includes the care of the newborn. Pregnant ladies newborn babies care included. Next, antenatal visit, which means pregnancy period visit minimum 4 visit. WHO old pragaram. So reason 8 contacts, and it should be before 12 weeks of delivery. Assessment history, physical exam, abdominal exam. History LMP, which is last menstrual period, EDD, previous pregnancies ending. Then physical examination BP, weight, edema. Next, abdominal examination fundal height, fundus to height then fetal position. LMP, which is last menstrual period, the first day of the last menstrual period before pregnancy. Last menstrual first day. It helps estimate how far along the pregnancies or gestational stage, age. Gestational age is conceive period. Last menstrual period pregnancy like gestational age calculate EDD estimated due date. Date LMP the last menstrual period delivery time estimated date estimated due date delivery time calculate. It is calculated from LMP, which is last menstrual period, usually LMP plus 280 days or 40 weeks. That is EDD. So doctors may also adjust it using ultrasound. Scan fetus baby calculate. Check previous pregnancies check number of pregnancy pregnancies births miscarriage abortion complications time cesarean hypertension mother check. This help predict risk in the current pregnancy. This calculate the pregnancy period issues in risk factors check. Physical examination. This main blood pressure BP, which is important to detect conditions like preeclampsia. Preeclampsia later discuss. Again, high BP in pregnancy can be dangerous for both mother and baby. This both mother and baby ki dangerous blood pressure. Weight, which helps to monitor whether the weight gain is appropriate. Abnormal weight weight check weight record. So too little or too much can indicate problems. Next edema swelling. Common pregnant ladies so fetal angles edema swelling. Next, severe or sudden swelling may indicate complications like preeclampsia. This swelling indicate hypertension, high blood pressure, severe swelling preeclampsia condition like preeclampsia. It's a pregnancy related hypertensive disorder characterized by high BP and signs of organ damage, often involving the kidneys or liver. It usually develops after 20 weeks of gestation and can threaten the health of both mother and fetus if untreated. High blood pressure varunnathundum matramalla adu vera organs ne damage cheyanayittulla tendency kuടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു condition. Often kidney അല്ലെങ്കിൽ liver ne ആയിട്ട് ഇത് ബാധിക്കും. ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് usually ഇത് 20 weeks gestation conceive ആയ ഒരു 20 weeks കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു threat both mother and fetus ne affect ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു condition develop ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ typical onset എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് start ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് 20 weeks of pregnancy ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് ഈ ഒരു condition develop ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ chances. പിന്നെ ഇതിന്റെ features എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം hypertension അല്ലെങ്കിൽ proteinuria. Proteinuria എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's a abnormal presence of excess protein in the urine. ഈ protein എങ്ങനെയാണ് urine ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം
ആൽബുമിനാണ്. പ്രൈമറിലി ആൽബുമിൻ്റെ പ്രസൻസ് യൂറിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് പ്രോട്ടീൻ യൂറിൻ കൂടെ ലോസ് ആവുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഓഫൺ സിഗ്നലിംഗ് അണ്ടർലൈങ് കിഡ്നി ഡാമേജ് ഓർ ഡിസീസ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രീക്ലാംസിയ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ബാധിക്കുന്നത് കിഡ്നീനെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ പ്രിവലൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് മീൻസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഗ്ലോബലി 2 to 8% ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് മേജർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്ലാംസിയ, പ്രീ ടൈം ബർത്ത് ആൻഡ് ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ. ഡെഫിനറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ബേബി ആൻഡ് പ്ലാസൻ്റെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മദറിനെ കൂടി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പാത്തോഫിസിയോളജി, ഇത് എങ്ങനെ വരാമെന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രീക്ലാംസിയ അറൈസസ് ഫ്രം അബ്നോർമൽ പ്ലാസെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഈ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോനെ തടയും. റെസ്ട്രിക്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കോസിങ് സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, എന്നിട്ട് അതൊരു ഇൻഫ്ലമേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിങ്ങിലേക്ക് പോകും. ആൻഡ് ഓൾസോ എൻഡോത്തീലിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ. ദീസ് പ്രോസസ് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് കോസ് ലീക്കേജ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ടു ദ യൂറിൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തടയും എന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ആവും. So the placenta releases factors into the maternal bloodstream that contribute to vascular injury and multi-organ stress. So that often leads to damage of liver and kidney. ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് വിമൻ വിത്ത് ക്രോണിക് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർടെൻഷനും ഡയബറ്റീസും, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഡിസീസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓവറായിട്ട് തടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ പ്രീക്ലാംസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റർ റിസ്ക്. സോ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസീസിലും ഇതുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ട്വിൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗെസ്റ്റേഷൻ, ഓൾസോ നോൺ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി, ട്വിൻസിനെ കൺസീവ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈസ് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഇസ് പ്രഗ്നന്റ് വിത്ത് 2 or more ഫീറ്റസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് മെറ്റേണൽ ഏജ്, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് സെർട്ടൻ ജനറ്റിക് ഓർ ഇമ്മ്യൂൺ കണ്ടീഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി. മുന്നേ ഇതേപോലെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ആയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് നമ്മൾ മോർ സസെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും, വിച്ച് മീൻസ് വിൽ ബി മോർ വൾണറബിൾ ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസോ അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കോമൺ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡേക്ക് ആയിരിക്കാം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫേസ്. സ്വെല്ലിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ്. ഇൻ ദി അപ്പർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ വരാം, ആൻഡ് സഡൻ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, ഒബീസിറ്റി. ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബി പി റീഡിംഗ് നോക്കിയിട്ടാണ്. സോ വിച്ച് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് more than or equal to 140 or 90 mmHg on 2 occasions. ഇതൊക്കെ നോക്കാം. ആൻഡ് എവിഡൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടീനൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബുമിൻ ലെവൽ യൂറിനിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഓർ ഓർഗൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ത്രൂ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിംഗ്, അതും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദറ്റ് ഈസ് അൺട്രീറ്റഡ് പ്രീക്ലാംസിയ ക്യാൻ പ്രോഗ്രസ് ടു എക്ലാംസിയ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. ദറ്റ് ഇസ് മാർക്ഡ് ബൈ സെഷോസ്, വിച്ച് മീൻസ് വിള്ളൽ, ഓർ ടു HELLP സിൻഡ്രോം, അതായത് ഹീമോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ മെച്യൂർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് RBCs. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എപ്പോഴും പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു 120 days ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് സ്പ്ലീനിൽ പോയിട്ട്, സ്പ്ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനിൽ പോയിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സെമിത്തേരി ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതായത് പ്രീ മെച്യൂർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ഒരു RBC ഡെവലപ്പായി വരില്ല. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ബോഡിയിലെ RBCക്ക് ഒരു ഷോർട്ടേജ് വരും, വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഹീമോലിറ്റിക് അനീമിയ വെൻ RBCs ആർ ഡെസ്ട്രോയ്ഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ ബോൺ മാരോ ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദം. ബോൺ മാരോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് RBCs എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഇതിലേക്കും വരാം, സെഷോസും വരാം, ഹീമോളിസിസും വരാം. ആൻഡ് ഓൾസോ എലിവേറ്റഡ് ലിവർ എൻസൈംസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിവറിനെയും കിഡ്നീനെയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ലോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്. So both are obstetric emergencies that can lead to maternal shock, organ failure or fetal growth restriction and death. So obstetric means both mother and baby ne the affect ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം? The management depends on gestational age and severity. ഇപ്പോൾ ഒരു എത്ര മാസമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ആണോ ഏർലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെലിവറി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മൈൽഡ് കേസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി മോണിറ്റർഡ് വിത്ത് BP and control. BP കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാറും, ആൻഡ് frequent evaluations. While severe cases often require hospitalization and early delivery. So ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ മീൻസ് magnesium sulfate is commonly used to prevent seizures, which means villals. And anti-hypertensive medications help stabilize maternal blood pressure. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നീഗൽസ് റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ വേ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഓർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് EDD, which is equal to LMP, last menstrual period, plus 7 days plus 9 months.
So how it works? അപ്പോൾ start with the first day of LMP, ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 7 days കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലസ് 9 months ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ EDD അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് നോക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 10th മാർച്ചിനാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 7 days ആണ്. സോ 17th മാർച്ച് പ്ലസ് 9 months ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് 17 ഡിസംബർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം, എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. HB നമുക്ക് നോക്കാം, അനീമിയ ഉണ്ടോ എന്നറിയാം. ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് RH ഫാക്ടർ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനിൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഷുഗറിൻ്റെ ലെവല്, HIV ഉണ്ടോ, BDR ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. HB എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്. ദാറ്റ്സ് ചെക്ക് ഫോർ അനീമിയ. That measures the amount of hemoglobin in blood. So low HB indicates anemia. Important because anemia can cause fatigue in the mother, poor fetal growth, increased risk during delivery. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് RH ഫാക്ടർ നോക്കുന്നത്? RH ഫാക്ടർ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വരാം. അതിൽ തന്നെ O പോസിറ്റീവ് O നെഗറ്റീവ്, A പോസിറ്റീവ് A നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഡിറ്റർമിൻസ് AB ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് RH ടൈപ്പ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. It is important to detect RH incompatibility. ഇപ്പോൾ അമ്മ B പോസിറ്റീവും കുട്ടി B നെഗറ്റീവും വരാം. എനി അതർ ഇപ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം കുട്ടി നെഗറ്റീവും അമ്മ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഹീമോലിറ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ബോൺ. കുട്ടീനെ അത് ബാധിക്കാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ദ മദർ ഇസ് RH നെഗറ്റീവ്, സ്പെഷ്യൽ കെയർ അതില്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ യൂറിൻ എക്സാമിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ ഷുഗറാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഷുഗർ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനും. പ്രോട്ടീൻ എന്തിനാ, പ്രസൻസ് മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് ഓർ പ്രീക്ലാംസിയ. അതിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ലെവൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, യൂറിനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് ഓർഗൻസിനെ കിഡ്നീനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീക്ലാംസിയ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. That helps detect possible gestational diabetes. And high sugar levels can affect baby's growth and delivery as well. Diabetes യൂറിനിൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടിയാലും ഷുഗർ കൂടിയാലും എന്തൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള റീസൺസ് ആണ്. ഹൈ ഷുഗർ ലെവൽ ആണെങ്കിൽ അത് ബേബിയുടെ ഗ്രോത്തിന് ആൻഡ് ഡെലിവറി ടൈമിന് ഇത് നന്നായി ബാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. HIV ഇൻഫെക്ഷൻ, ദെൻ VDR. So test for syphilis. It's a sexually transmitted disease ആണ്. So untreated syphilis can cause serious complications in the baby as well. Okay, നമുക്കൊന്ന് സിമ്പിൾ ടേമിൽ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്തേക്കാം. HB ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനായിരുന്നു? ചെക്ക് മദേഴ്സ് ബ്ലഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് RH. കുട്ടീനെയും അമ്മയുടെയും RH ലൈക്ക് ഫാക്ടർ നോക്കി ഇതിന് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ്. യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഫോർ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഷുഗർ. ചെക്സ് ഫോർ പ്രഷർ, ഷുഗർ, കിഡ്നി ഇഷ്യൂസ്. HIV അല്ലെങ്കിൽ VDR എന്നുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ ബേബി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം TT ഇഞ്ചക്ഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ടെറ്റനസ് ടോക്സിൻ. ഓക്കെ, അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ. ആൻഡ് ഫോർ ന്യൂട്രീഷൻ അയൺ ആൻഡ് ഫോളിക് ആസിഡ്, കാൽഷ്യം ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആസ് വെൽ. അടുത്തതായി കോമൺ മൈനർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി. എന്തൊക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിൽ കാണുന്നുണ്ട്? മോർണിംഗ് സിക്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്ഷീണം, ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാം, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇതുപോലെ നെഞ്ചരിച്ചിലോ ഹേർട്ട് ബേൺ ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് അതർ ഡേഞ്ചറസ് സൈൻസ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി. പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് വരാം? ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ MCQs. ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകാം, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡേഞ്ചർ സൈൻ. മിസ്കാരേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സിവിയർ ഹെഡ് ഏക്ക് ഓൾസോ ഇസ് എ സിംറ്റം ഓഫ് പ്രീക്ലാംസിയ. ബ്ലർഡ് വിഷൻ, സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫേസ്, ഓൾസോ ആംഗിൾസിലും അതുപോലെ സ്വെല്ലിംഗ് അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രീക്ലാംസിയ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ്റെ സിംറ്റം ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്, കുട്ടി അനങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സൈനാണ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി. നമുക്ക് ഇൻട്രാനെറ്റൽ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ടൈമിലെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. സോ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലേബർ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വിച്ച് ഇസ് സെർവിക്കൽ ഡയലേഷൻ, 0 to 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് എ ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫുൾ ഡയലേഷൻ ആണ്, അതായത് ബേബി ഡെലിവറി ടൈം. തേർഡ് സ്റ്റേജ് പ്ലാസെൻഡ ഡെലിവറി. ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ 1 hour ആണ് മോണിറ്ററിങ്. ഇപ്പോൾ സൈൻസ് ഓഫ് ലേബർ എന്തൊക്കെ വരാം? ട്രൂ കോൺട്രാക്ഷൻസ് വരാം, യൂട്രസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഷോ ബ്ലഡ് ടിഞ്ച്ഡ് മ്യൂക്കസ് വന്നാലും നമുക്കത് സൈൻസ് ഓഫ് ലേബർ ആണ്. റപ്ചർ ഓഫ് മെംബ്രെയിൻസ്. മെക്കാനിസം ഓഫ് ലേബർ ഏതൊക്കെയാണ്? വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ഡിസെന്റ്, ഫ്ലെക്ഷൻ, ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൽഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്.
The mechanism of labor describe how the baby's head and body move through the birth canal during a normal vaginal delivery. These movements are called cardinal movements of labor. പ്രസവിക്കുന്ന ടൈമിൽ കനാൽ, അതായത് ബർത്ത് കനാലിലൂടെ ബേബി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ്, അതിനാണ് കാർഡിനൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ബേബി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. എൻഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ വൈഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബേബീസ് ഹെഡ് enters the pelvic inlet. Pelvic region എന്ന് പറയുന്ന അരക്കെട്ടിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ റീജിയനിലേക്ക് ബേബിയുടെ ഹെഡ് വരുന്നു. യൂഷ്വലി when the biparietal diameter passes into the pelvis, clinically head is said to be engaged. Head engaged ആയി നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? when it is no longer freely movable above the pelvis. ആ ഒരു റീജിയനിലേക്ക് വന്ന് ബേബിയുടെ ഹെഡ് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് descent, which means the baby moves downward through the pelvis. കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് പോയി. that happens throughout the labor due to അതിങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ലേബറിന്റെ ഒരു ടൈം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? യൂട്രിൻ കോൺട്രാക്ഷൻ, യൂട്രസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറയാമല്ലോ. മെറ്റർണൽ പുഷിങ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് വരുന്നതാണ് ഫ്ലെക്ഷൻ. The baby's head bends forward so the chin touches the chest. അപ്പം കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചിൻ ചെസ്റ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡ് ഫോർവേഡ് വരും. ദിസ് അലോസ് എ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹെഡ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ പെൽവിസ്. അത് ഈസി ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അത്രയും ഏരിയ കുറഞ്ഞു കിട്ടി. അടുത്തുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ. ദ ഹെഡ് റൊട്ടേറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ഫ്രം സൈഡ് ബേസ് ടു ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ്. അതായത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്കൊന്നും ശരിയാതെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ്, ചെസ്റ്റിൽ ചിൻ തട്ടുന്ന പോലെ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ബേബി വരും. അതിനാണ് ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി ദ ഹെഡ് ടേൺസ് സോ ദ occiput, which means back of head, moves toward the front. Pubic symphysis എന്ന് ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. This aligns the head with the shape of pelvis. അപ്പം അതേ ഒരു ഷേപ്പ്, പെൽവിസിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നത് ബേബി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. As the head reaches the vaginal opening, it extends, which means bend backwards. This allows the head to pass under the pubic bone. The head is delivered step by step. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസെൻഡ് നടക്കുന്നത്. അടുത്താണ് എക്സ്പൾഷൻ. ആഫ്റ്റർ ദ ഹെഡ് ഇസ് ഔട്ട്, ഹെഡ് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഷോൾഡർ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് കംസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഫോളോസ്. സോ ദിസ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ബേബി. ദെൻ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പഠിക്കാം. എഡ് ഫ്രീ എന്ന് പഠിക്കാം. ദാറ്റ് ഫ്രീ. ഇ ഫോർ എൻഗേജ്മെന്റ്, ഡി ഫോർ ഡിസെൻഡ്, എഫ് ഫോർ ഫ്ലെക്ഷൻ, R for rotation, which is internal rotation, E extension, last one is expulsion, which is the complete delivery of baby. ഇനി ഇതൊരു നോർമൽ ഡെലിവറിയിലെ കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നോർമൽ ഡെലിവറി എന്താ? വിച്ച് ഇസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് സേഫ് ഡെലിവറി. യൂസ് ഓഫ് പാർട്ടോഗ്രാഫ്. പാർട്ടോഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ 1 hour ഉണ്ടല്ലേ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ്സ് മോണിറ്റേഴ്സ് ദ ലേബർ പ്രോഗ്രസ്. ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഡിറ്റക്ട് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഏർലി എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോയെന്നും ഈ ഒരു പാർട്ടോഗ്രാഫിലൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This means conducting childbirth in a way that prevents infection and complication for both mother and baby. അപ്പോൾ കീ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് 5 ക്ലീൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ ആയിട്ട്. ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷനോ ഇല്ലാതെ ഒരു ഡെലിവറി നടക്കാനായിട്ട്. പലരും വീട്ടിലുള്ള പ്രസവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ ഡെലിവറീസ് നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ്. പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ബൈ ദ ബർത്ത് അറ്റൻഡന്റ്. ക്ലീൻ സർഫസ് വിച്ച് ഇസ് ഹൈജനിക് ഡെലിവറി ഏരിയ. ക്ലീൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലേഡ് ആയാലും സിസേഴ്സ് ആയാലും ഫോർ ദ കട്ടിംഗ് ദ കോഡ്. ആൻഡ് ക്ലീൻ കോഡ് ടൈയിങ് ആസ് വെൽ. സ്റ്റെറൈൽ ത്രെഡ് ഓർ ക്ലാമ്പ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. ക്ലീൻ കോഡ് കെയർ. കീപ് ദ കോഡ് സ്റ്റംപ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫ്രീ. ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈക്ക് സെപ്സിസ് ഇൻ ബോത്ത് മദർ ആൻഡ് ന്യൂ ബോൺ. അപ്പം ക്ലീൻ ആയിട്ട് സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡൻസും ദോസ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ദർ അവരും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. Their hands should be clean and in the progress. So use of partograph is very important. നമുക്ക് അതെന്താന്ന് നോക്കാം. It's a simple chart during the labor to record and monitor progress in real time. ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ടൈമിലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ ചാർട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ലേബർ പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, which is the cervical dilation, which means how much the cervix is opening, and descent of the baby's head as well. That helps determine if labor is progressing normally. നോർമൽ ഡെലിവറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വേറെ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് യൂട്രിൻ കോൺട്രാക്ഷൻസ്. അത് എത്ര ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. സോ ഫ്രീക്വൻസി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര ലോങ് ആണ്, അതുപോലെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ മദറിന്, അതുപോലെ ഫീറ്റൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, അതുപോലെ ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ഡിറ്റക്ട് സൈൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രസ് ഏർലി, മെറ്റേണൽ കണ്ടീഷൻ വിച്ച് മീൻസ് പൾസ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ യൂറിനിലെ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം നോക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം.
ഈ ഒരു ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ പ്രൊലോങ്ഡ് ലേബർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബർ, സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പുറത്തേക്ക് വരാതെ, ഫീറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ്, കോഡ് പ്രൊലാപ്സ്, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രാനെറ്റാലിൽ വരുന്നത്. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So thank you all for listening to the session. See you in the next class.